టువర్డ్స్ హిస్ కిడ్స్. ఒక పద్ధతి, ఒక విధం ఉంటుందన్నమాట. మంచి తల్లిదండ్రులు వారు పిల్లల పట్ల kanaber nanji ana nyeng tembe tarawata ale ola anyeng tembe nabung ala nagar bernaba kuduble jina tiba bang salan dang batenge erong lena kuten go kitune dong na masenta ega mangtung nami alan anyeng tenai na berna mungka balendako yang am gamangtung bo bangsa wan awonan ji apsele anogal godan apsele gamangtung ode anogal jin apselan le gamangtung anyeng tenai yang am bangsa wan awonan ji sele itin ogan dite kuna bangsa wan satagalam yang gamani natngol le nyana bendete do pajjanji itinum bri aninji gamangtung amanrang na anyang bendako kuna apsele bangsa wan satagalamte kana apsele gamangtung bangsa wan apsele kamboleng nitintin aman hanidan dele kunata gamangtung palege nyeng ne binap sele bangsa royo andako nyina tananglai bindo te naonam jibate palege ganluge berne binap sele gamangtung amna marijjangadam bate dong nyandrami bar gamangtung amdang binap sele agoblen jakudu bawonnam ji amon nanji ajinji gamangtung abay mele do amadanji gamangtung aludanji rele andang bin amona jin tiaji ega mangtung sana pajenji rekoji aninjirang den de baba gosane delbe barga mangtung te naonam ji kana bangsa berna amona ji ilenganji alu lenganji rangalbe au garrenganji redakkolbe sonman gamangtu anin abarandako kan sonam ne mijangran jangden abaran seri gamangtung aninji adon dandrabaji ban yani jangden yangam te naonam ji bate palege bertenai kanam seri gamangtung kanodal lengan gamangtung begada pajensri yang gam begada ansage gamangtung le mengarap titai kanam sele kamboleng ni tenting gamangtung roita maranji bata mamberre kuna bernan tena onamji ampra berna do gamangtung kana sinusu beran sring tana ko sikoja terang debel namana dakuna nyanale de kudubleng naman satang ganugum pane mengan de gam ruang desna pramar jisem le nagar bertenai amen. Alentene kinology soran telugu bate do kam berna jirang den alen heading berlengan kuni alen ganlu lai bangsawan agam lanyen aite er bangsawan da kopo ani prashna rawich yertayada yera ade er bangsawan da kolene netinumbri anin pajjanji apsel ogan dite ane విషయాలు కూడా మనకు వస్తాయో రావా దేవుడు అంటేనే సైతాన ఉన్నాడా గమ్తవే చెప్పం అంతేనా సరే తిరుగిమ్డం వాయింగి డంగడాంజి మంచి తండ్రి కూడా ఉంటాడు మంచి తండ్రి తన పిల్లల పట్ల చూపే విధానం పద్ధతి తర్వాత ఆలోచన మనం నేర్చుకుందాం తండ్రి గిల్లబడో ఉవాన్ బంసవాన్ పిల్లల గురించి చాలా తీవ్రంగా గాఢంగా ఆలోచిస్తారు చెప్పం కన్నడలింగం బంసవాగే కనిపించేవారు అల్లారి ముద్దు ఎక్కువ ఆ అల్లారి ముద్దే ఎలా మారిపోతుందంటే పిల్లలు విచ్చలవిడితనం పెరిగిపోద్ది అనమాట ఇష్టానుసారంగా జీవించే స్థాయికి దిగి జారిపోతారు అయితే భయాతనం ఏమనాసు అయితే బంసవాన్ ఎలాగ నడిపిస్తారు అనేది అలానే ఎంగబా తేనల్లే కినోలబే ద బంసవనం సరే ఎవ్రీ కంబోలం మిగల్ తనబం మొల్లశ్రీ కినోల పాంగదెండే బరయ్యంగన్ అయ్యం కిల్కిల్ బేరన్ బతే ఆని నవనంజి అంబరి ఒబ్లెంగ్ బెన్ menan ewanyen gamangtungan apsatang nyanang tidan puyeng do anin bate nyanang kanain dendele linki ongki dedo tene apostolene Paulo ode ballo yemar gametendo onge amanra
బయట నుండి లేకపోతే లోపల నుండి సంఘం నుండి కూడా ఖండించే మాటలు వస్తుంది. ఖండించే తేం చూడేజా ఆమె బంసాగట కూలించడంటే కితువు నా పేరు అన్నది ఖండించేటట్లు ఉంటుంది అన్నమాట. బంసాగాలకు తెంపిన అమ్మని ఎత్తడే కనుమరి ఆ పేరు నేను ఆల్రెడీగా పాటిస్తున్నాను కదా అనొచ్చు. బిండో ఎజకియల్ కంబౌలింగ్ లిబ్బింగ్ కనుకదే రొಯ್ತಾಮರಂಜರಂಗ್ ಡೇನ್ ఎంయంగ్ బిండి ఎత్తుకర రొಯ್ತಾమరం ఎంయంగ్లు బిండి మరీ రొಯ್ತಾమరం ఎత్తు చెప్పు. డోయ్ మరం కూడా వాక్యం అందించాలి. డోయ్ మరం ఒకవేళ అడునువాయం బాతే తిరస్కరిస్తే అని కరీబా ఎరితేంగంలో ఎజకియల్ ప్రవక్త చెప్తున్నాడు అనమాట. అంతినసలు అందరికీ అవసరం. అంతినసలు తేనే కితువును అవనంచి కుటుంబం ఎప్పుడు ఖండించే వాక్యం వినాలి. తేనే గామెతుండో కునాబిన తీసుకెళ్ళి అయితే అనకూడదు. ఎప్పుడు వింటూ ఉంటేనే అలా పరిశుద్ధంగా యథార్థంగా మంచివాడుగా తయారుదేలంతే. కనుంబరి ఉవాంజనండే బంసవ్వ ఎప్పుడు చెప్పుతూ ఉంటాడు. కొంతమంది ఎత్తేలంతే ఇసుక పుడుతుంది అనమాట. ఇసుకలకు తినడే జా అసై అసై బీరిండదేన్ ఓ నంజి తేనే అనలే కన్నా వయసు మించిన వారు గలంతజి గాగాన బెర్రేనంజి కొంతమంది డుంగ్లు ఎయ్యేసేది ఇసుక పుడుతుంది అనమాట. బిండో తేని ఇసుక పుట్టకూడదు గమడకు. అప్పుడు అంటే నెతేలంతే బాగుపడతాము. ఎందుకంటే లోకం బాగా చెడిపోయింది కాబట్టి పదే పదే మంచి తల్లులు చెప్తారు. ఏ చెప్పం కున్నెంబరి తేని కంబాలజీ అప్పుడంతే ఏతేబెంతే అట కనంజన కక్కులు బేరంజి ఇసుక పుట్టకూడదు. ముసల్ డాయంగా డేబెంతే గమంగాను కంబాలు ఎందుకు వ్యతినాశం గమనండి. బోతిన్ డోంగన్ గమం బోతిన్ అడోంగ్ గమంతుంగన్ తింజింతే ఆని అడోంగ్ ఆని absatang yenang titte do ayingan adile onan adong anin jate anin adong anin sanat tojan bate titte antate anyang kirkil beran ammele akre dale po చూడండి. ఒన్యన్ అగాంతే నామరాట కొడతాడు తిడతాడట. గెలవైతే ఒన్యం గమలే మనకు గుర్తు వస్తే ఇయం ఎప్పుడు ఎలాగా ఒన్యం చెడిపోతారు కావాలి గమలు బయ్య ఓన నా మీద దృష్టి వస్తుంది. అవడేజా బయట నేను అయ్యం పోతే ప్రంగ్ నమ్మని అర్థం గయలు దంగడం చేయకో కదా ఎక్కడికైనా ఇప్పుడు కానీ బైక్ కూడా ఇయ్యరండి కేసు పంక్తి అనమాట. అయితే దంగడాంచిన అయితే డ్రింక్తే అల్లి కేసులు తీసుకెళ్ళి ఎక్కడో కిండ్రింగ పాంగ్ తాగుతుంటారు. అయితే గోయ్ ఒండం ఒన్యన్ బయట ఎరితేనేయం ఎవరితో తిరుగుతారేమో అనేసి బాధపడాలి. అంతేనా సరే కానీ సక్కాయ్ ఉవాన్ బంస బను డివాన్ ఇలాగుంటారు. ఏ చెప్పో ఎరితేజి బంతం బయటకు లోపల ఉంటే కొంతవరకు తర్వాత బెర్తింబే బంస నేర్సే ఇసుక పుడతారు. ఇసుక పుట్టుకుడు గమని అప్పుడే తర్వాత జైతాలి కినోళ్ళ పనులు బెండే ఒకవేళ కనన్యాన్ని తినదన్యాన్ని ఆపసి ఎవరితో పోల్చబడ్డారు? దుర్బీజం అక్కైంబిన్ అత్తుబ్బిన్ ఆపసిజ్జి ఏతవాత పోల్చబడ్డాయి దుర్బీజం అంత గలంప బెగ్గడ అంటే బెగ్గడ మంత్రమంతులే ఆకోతెన ఆపసి ఎవరు అక్కయ్య జనమాట దానితో పోల్చబడ్డాయి అన్నమాట జైతాలే. ఒకవేళ నాకు ఆన్లైన్ మేలేమి అలా చీడిపోతారండి. ఇంతనసలే తేన బంసవ్వాన్ గామంగాంలే నేను అతిలా ఆయన టైటిల్ నేతంటే అని శిక్షిస్తాడనమాట. కని తిరిగి బయటనామని రాజు అంటారు. ఎందుకు కొని తిని అంటారు. కానీ ఆ మంచి తండ్రి ఆలోచన వేరేగా ఉంటుంది. ఒకవేళ ఎరికినోళ్ళు మర్దే ఇంకా కినోళ్ళేనాయి ఆమె బాగా పొడుగాంలే తిల్లే ఎంగ్ నామన అప్పైతే జోడేజా ఏ చెప్ప తర్వాత బారామర్డేన్ గాలి ఎండుంగైతే పజ్జండేన్ కొద్దిసైనా ఇడుచుకొని బరువుబాను ఉరుంగుతుంది. కుని మంచి తండ్రి అనమాట. చెడిపోడు తర్వాత కునిన్నే శిక్షించడం అంటే వల్ల నేతం అంటే అత్తుబ్బిన కైంబిన గుబ్బిన జామని రా కనేలా బంస అనుకుంటాడు. పోతే పసిల ఎన్నము వాణ్యన్ ఎంగిన కయ్యంగే గాంతది ఎంజనంటే అస్సలు అతిడాగే గాంతపు కానీ చెడిపోతారండి. బైబిల్ పద్ధతి అది కాదు. చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండాలి తల్లిదండ్రులు. కునిన్న స్ట్రిక్ట్గా అడుగుతున్న అవ్వాయంజీనే మంచి తండ్రిగా పిలువబడతారు. చెప్పండి. తక్కువ కొంతమంది అక్కయ్య తిరేం చేస్తే తర్వాత మతీ తేజలే ఆ వాళ్ళకు కూడా బుద్ధి వస్తుంది.
తర్వాత ఆయన తిరిగి మారిపోయాను గామంగాంలే పరిస్థితి చూసుకొని ఒకవేళ కంబోలం కేనోళ్ళు ఇంజనీర్ మొన్న రీసెంట్గా అక్కయ్యారు నా పాస్టర్ కూడా డ్రప్ పాస్టర్ రౌడీ కరుకొని ప్రవీణ్ పగడ అడగలం కదా అమ్మా నాన్న మాట అస్సలు వినేవారు కాదు. గాన కైనా కైలు జీలే గానాని నేతంటే ఎక్కువ బోగా బరాబ్ దాతే అందుకే తూరు మింగి మాట ఆస్థలం జుంజుని కన్నా రప్కి బానేసుకొని ఆస్థలం జుంజుని లియర్స్ అని తర్వాత మారారు అన్నమాట. మంచి సేవకుడు అయ్యారు. ఏనే పసిలు ఇంజనీరింగ్ మారుతారు పర్వాలేదు, కానీ మంచిగా చిన్నతనం నుండి ముంగుంగే చెత్తలు బంసాయితని గాళ్ళు పెండి అలా కూడా స్టిక్ చూపించాలి గామంగామే కంబోలే అంటే బోధింతి కనయ్యాన్ని తినుదన న్యాంగజీ కునాపసిజ్జి దేనితో పోల్చబడ్డారు దుర్బీజలు అన్నమాట. ఉవనాగాస యోగ సతడకు అంటే గాలి పిల్లవాడు అనమాట. అంతేనా సరే గాలిలాగా తయారయ్యే అవకాశాలు ఉంటుంది ఎక్కువగా. తేనాలంగిల్లు బిండెన్ సామెతల గ్రంథం ఒకసారి చదవండి 3:11-12. మూడు అధ్యాయం 11-12. Senta mami, ewanya gamang tu nafsatan nyarang tidan puyeng dong. Bar anin abanai anin akanai nyanang dengan mangadong nanti iskudu mata. Tene bangsawan kambolan siring kudi yang dalang tenan mata. Eja po. Ndete ko ene go ewanya gamang tungan apsatang nyanang tidan puyeng dong. ఖండించే వాక్యం గద్దించే వాక్యం అసలే అల్లనైతే ఆడైపోయింది అన్నమాట. కునిన్నే ఆ రీతిగా బ్రతకగలిగితే అల్లెం సమాజంలో తల్లిదండ్రుల మధ్యలో మంచిగా తయారయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట. మార్పు చెందే అవకాశం ఉంటుంది. బాణాన్ని అంటుంది బంస బలుడిని అంటుంది. తర్వాత 12 గంటలో ఇతిహాసంగా ఉందండి ఏం కాలే ఊవాన్ ఆని అతనిమ్యం ఓనన్ అడోం kananyangan titte ettile gamangtungan janang anindam atumyim maran adong kananyanang titte uan bangsa uan wa ona tumye meten kada ongan tumye meten den ona tumye meten netina mete kainte titte bindu akainte aduttene valla abboda ana kaadu ani నిశ్చింతు కాబట్టి కనోడాలి నా చెడిపోకూడదు గామంగాంలో ఆయన అనోగండిండే కాబట్టి డుంగ్నే తేజనండే ఆయన ఒగండితే అంతగా ఎండుంగ్ సేతే గంత పడేజా తర్వాత ఆ సీడీ బాతే గాలిలాగా ఎండుంగితే నా ఆప్సి బాత్ జత్తునితే అనుకో ఎండుంగ గంత వేపో బంగ్స ఊడిన గంబండి కునాని బాత్ ఎండుంగం చెడేతం గామంగాంలో గాంతవే డో కనుంబరి ఊవాన్ గామెతిని దేవుడు కూడా అయితే గామెతిని అన్నమాట. అయిన మన కితుంగాన్ని వేసితే ఆని ఏదైతే కునినంబరి అమ్మే తాగరంగం ఏదంటే ఆని కితుంగా కన్యాయితిని తిరైతే నగరంగం ఎక్కడ ఎలాగా మండనాతనే ఆన్లైన్ తిండిపోయి కండిపోయింది నయ్యదాతిన తర్వాత ఆయన అబరాబ్ దాత గిత్తు కానీ కితుంగ్ నల్లన సేల అకంకయ్య అతని నాగంగలం పురుగాములు పోయిండే తుమ్యేమైతే కొన్ని కనకల ఏరైతేనండి అసూర్ తర్వాత సీంగ్లేంగన్ గనాగా జనుంజి కొరత అది కూడా వస్తుంది అనమాట. అది టేస్టింగ్ లా ఉంటుంది. బోతుకుని కునాతల గలం బేజాపో అసూలు అని అంటే కక్కలంజాంగ్లో పెట్టే మళ్ళా నిందిస్తాము దేవుణ్ణి గాని కన వల్ల కితుగా తుంజేమితే గామంగాంలే అల్లే నన్నోగండి తేన పలేకిటకు 12 గంటో 3 అధ్యాయం 12 40 నితినాసంగా అంటే ఎంగాలే ఊవాన్ ఆడిన అతనింజి మౌననాడో కనైన్యనగం తిత్తే ఎత్తిరే గమంతుంగం జనం అనిండం అతుమ్యం మరనాడో కనంజనగా తిక్తే జనంగా జనంటే మటంగాలిగా జనంటే దేవుడు కూడా సేమ్ చేస్తాడనమాట. ఎత్తేగోయ్ బంగ్సవు అని యాంగ మళ్ళీ కళ్ళం తినో ఎత్తేగోయ్ కితు అని జనంటే కనంజనం తిరన్ తిల్లంతే గామంగాంలే తేనే చాలా పలైగా నీతోలు ఉండేది తేనే సామెత ద్వితీయోపదేశ ఖండంలో తర్వాత ప్రకటనలేగంటకు యోబు గ్రంథంలో మొత్తం కినోల్ పాంగ్ల పెండే సమయం మనకి పుష్కలంగా లేదు కాబట్టి కానీ అభయాతైతే శిక్షిస్తాడు గామంగాంలో. ఒకటోది
మంచి తండ్రి ఏం చేస్తారంటే శిక్షిస్తాడనమాట. కానీ తెలియతే కొంచెం కఠినంగా చూపిస్తాడనమాట. రెండోది ఏంటంటే ఆయన అదుపులో ఉంచుతాడు. అదుపులో ఉంచుతాడనమాట. ఈ విల్ పుట్ ఇన్ కంట్రోల్ చేస్తాడనమాట. ఆయన నా అధీనంలో ఉండాలి, నా పద్ధతిలో ఉండాలి. గామంగాంలే తల్లిదండ్రులు ఏమనుకుంటారు, కంట్రోల్ చేస్తాడనమాట. కనసలు అంపి నాకు ఆకిన వెళ్తే యోగు గ్రంథము 13:27 Anyang nagkinol ko? 13:27 Akhirul pada seorang bate aman ranajing aralenganji jengyen rajengle do akudu gonyanji aman gigite bar atal jengyanji apsele aman yayyar tannole dakkute controlling antete galu laide control agarangam te dakto తెలుగులో ఏం చదువుతారు ఒకసారి మీ స్వరానికి ఏది కామితంటే అమన్ రాజింగ్లి అంత రణాజింగ్ అంతగలం కదా చూడు వాళ్ళ తాంగ్లి అంజి కొన్ని తమ్మే తాంగ్ని తమ్మేత అంటే ఆ జేంగనోడు అసకంత అవారం తవ్వాలే కోయాన్ సిబన్ సిబ్లే ఎయ్యర్ జోముడం కానీ ఎక్కువ దూరం వెళ్ళకూడదు కానీ తోబాసేతం అనమాట. అయితే యోబుని ఎలాగ అనుకున్నాడు, కీతు కానీ మంచి తండ్రి కన్నా తండ్రి కదా కునేనే గోయ్ యోబున్ అనుభవం ప్రకారంగా ఆయన అభంశమండ్రైన ప్రకారంగా ఎంతగా గనులు అంటే దేవుడు నాకు బోండులు పెట్టాడు బోండాగరంగా రాజింగ్ సేరైతే రణాజీగం డేలేంటే ఇష్టానుసారంగా తిరగడానికి అవ్వదు. గెలవాడి బంశాలండే అయ్యా మీజీ రణాజీగన్ అగరంగం తోల్బా కానీ అజయగన్ తాడుతో కట్టబడింది అనమాట. తాడుతో కడితే ఆమెను అనుకున్న రీతిగా తిరగొచ్చు అక్కడ సరిపోయినంత వరకు, కానీ ఇంకా దూరం వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉండదు. కొన్నినే రణాజీగం అంటారు అనమాట. కానీ గోయ్ బంసవు అనే మేళం తింజి అంటే ఎక్కడ అంతే ఎక్కువ దూరం వెళ్ళొద్దురా లేబు తీయతిన్లే బంసవు అని. కానీ ఏదైతే తండ్రి పాంగయ్య సూజింగ్ గాంబిండి అయితే ఆమెను చిన్న మా ఖర్చులు ఏర అనకూడదు. అది మంచి తండ్రికి అది మంచి విధానం కాదు. ఆమెనైతే ఈత అయ్యంతే అది కూడా రాసుకోవాలి, లేకపోతే అంజంగ్ బాగా జాగనే రాయని అవసరం లేదులే. ఏది ఈతే డజింగ్స్నా ఇస్తాయి గామంగాంలే వాల్ బెండ్ అయితే ఇంత ఈత గామెతేనే కరెక్ట్గా పంపించేయడమే. నమ్మ ఏలాగా తయారైపోతుందంటే గమంగ్ మరంజి అవనంజి అడవం చాలా వీడియో ఖర్చు పెట్టడానికి డబ్బులు ఇచ్చేస్తారు. సెల్లు నీతిజీ తర్వాత నుంచి ఏది అనుకుంటా అవి చేస్తారు. బర్ బసంగి గాలింగాతజీ జత్తుంజి బాతే బాగుపడతారా? అక్కడేంటంటే పరిమితి లేదు, తనోల్జంగా నెంబరి వంగ కండిషన్ లేదు, కంట్రోల్ లేదు. ఆమె లేబుని తీయడం కానీ ఆమె నీ పద్ధతిలో జరగాలన్నమాట. ఆయన అబోడాతిని అతని ఈతరం కానీ కూనాతే ఆమె పాంగ అసుబెండి అయితే అతిలేని అప్రకంగా లేబు కూడా సరిపోవాలి. గల్లో అయితే కనిన్నే రణాజంగి అన మేజీ పజ్జంజి కునిన్నే సిగొచ్చికోయ్ వాడినోడో మంచి తండ్రి అంటారు, మంచి తల్లిదండ్రులు అంటారు అన్నమాట. ఇష్టానుసారంగా తిరిగినివ్వటం, విచ్చలవిడిగా పంపించడం అనేది మంచి తల్లిదండ్రులకు అది పద్ధతి కాదు. గామంగామలే బైబుల్ నుండి తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. తర్వాత జైతాలి అంటే ఇక్కడ ఆతాల్ జింగిన అయ్యర్ ఏదైతే గీత తగరంగం అయితే గీరేస్తావు, పాదముల చుట్టూ గీరేయడం అంటే లిమిట్గా తిరగాలి. గలవులు అయితే తిరగడం కూడా పరిమితి ఉండాలి. గామంగంలే వాయంగా చెప్పు గంజిరేతండి గలవులు అయితే ఏతిర కనల్లైపోం అంటే అది దేవుడే అడగాలి. పోతే నా వాళ్ళపై ఇలాగ పెట్టాలా పసిలేంజి అంటే మనందరి కన్న తండ్రే అడగాలి ఆ దేవుడికి. కనేనేగో సీకోయ్ పసిలేంజి
చేస్తేనే, కంట్రోల్ పెడితేనే బాగుపడతారు అనే వాళ్ళే అర్థం చేసుకోవాలండి. అతిథిగా వాళ్ళని శిక్షించాలి. రెండోది అదుపులో పెట్టాలన్నమాట. అనేండుంగ్లేగా అబిర్నాలేగా అజనీనాలేగా అండినాలేగా కూడా అదుపులో ఉంచుకోవాలన్నమాట. తర్వాత 14-16 ఇంకేనో యోబు గ్రంథమే 14-16 ఇతిహాసం గమనండి. నమి ఆమన్ పనాజంగ్ ఎంజి డిసింతే బిండో ఆమన్ ఇంతుయెన్ అగ్గిగిజే. ఇక్కడ యోబు అంటున్నాడు, పనాజంగ్ ఏం చేస్తే వేసిన అడుగులు కూడా లెక్కేస్తావు. అమంగ్లిగిన అడుగును అనోగండించి లెక్క చెయ్యడు అనమాట. మొన్న లేగిన జీలిగిన అడుగు బంసవాడు ఏర్సే అనేది లెక్క చేయడు. కానీ అడుగు జాడలు చీకో పరిమితిలో ఉంటే మనం బాగుపడతారని కీతుగా తెలుసు. ఏ చెప్ప అనెండుగా ఎక్కువ తనకో నమ్మితేనే అమ్మించిన కోచి ఎంగ్నా భాగం అప్పాయితబేజీ అమ్మి చేయమనుకోకండి. ఎంగ్నా భాగం అపాయితబే నేను కూడా పసిడ్డకు అపాయిలబేనండే అక్కడ అబోయ్ జత్తు బాతే అబోయ్ గొర్జాన్ అని బడి అయ్యర్రాయి బా ఇంకో జత్తు బాతే అబోయ్ గొర్జాన్ తిరిగి వెళ్ళిపోయిండే బాగుపడతామా? బాగుపడలేమన్నమాట. అంతే నచ్చేలే చదువుకి వెళ్తే పరిమితి ఉండాలన్నమాట. నేను దేనికి ఉన్నాను, దేనికి వచ్చాను, అమ్మా నేను ఎందుకు పైలించి ఇక నష్టాలు లేని అనేది అటువంటి ప్రశ్నలు మనకు రావాలి. అప్పుడల్లనే తేలంతే బాగుపడతాము. అయితే మంచి రంకర గడిలాజనండి అని బలుడి స్టార్ట్ అవుద్ది అనమాట. విచ్చలు విడిగా తిరిగే అవకాశం మనలో రావు. తర్వాత బకునాపసి బోడ అయితే ముంకన బోడతాయి ప్రవర్తన నిండు అవ్వాయగంజి ఇతుగాంత చేస్తే నమ్మేతే అంటే మంచిదా మంచిది లేదా? చాలా మంచిది అనమాట. కనేనే సేబినప్సేలే ఉవాయం చేసి ఏం చేయాలంటే అతాలు చేయగానే వేసి అడుగు లెక్కేయడం అంతేటే ఓన్ తీయరైతే ఎక్కడ తిరుగుతున్నది అవుతే వస్తారంట వాడే లేకపోతే తిరిగితే అందుకు కూడా గలం బెండి అయితే పోతే కంట్రోల్లో పెట్టాలన్నమాట. మొత్తం ఆ కినోల్ కొన్ని రెఫరెన్స్ ఉంది కానీ అది వదులుదాం. ఆమె కినోల్ తిన తర్వాత రెండోది అయితే కంట్రోల్లో అధీనంలో పెట్టుకోవాలి. మన పిల్లలు మన అధీనంలో ఉంచుకోవాలి. ఫుడ్ జ్ఞానాలేగం డకునాలేగం యనీనాలేగం అవన్నీ కూడా అనేందులేగించి కూడా మళ్ళీ చూసుకోవాలి. అది అదుపులో పెట్టుకోవాలన్నమాట. మూడవది ఏంటంటే బోధించాలి. మంచి తండ్రి ఏం చేస్తారంటే బోధిస్తాడు. ఞంజంగైతే ఏది ఞంజంగైతే తేనే అమస్ కంబోలంగి ఇబ్బ 5:14 ఆమోస్ 5:14 మీరు బ్రతుకున్నట్ల కీడు విడిచి మేలు చేయుడి. అలాగూ చేసిన ఎడల మీరు అనుకొనిన చొప్పున దేవుడు సైన్యములకు అధిపతి అగు యెహోవా మీకు తోడుగా ఉండును. తేనే ఆమోస్ తుమ్మగిమరం ఇస్రాయేల్ అని చెప్పారు గామెతెండో మోల్లోయ్ అసూడాన్ మిగల్ బాగులేగిన అబిర్నా స్వరం బతకినల్బా ఎర్సెనే జబిండో అంబేన్ బనంసా సైబా ఓ నుంచి కూడా బోధించాలి మనం. ఇది బోధన అన్నమాట. ఓ నయ్యా కనడారన్ ఎర్సం బరిలే ఎర్బంగ్సాం బరిలే డో ఎర్బంగ్సన్ అతరంగి లేక జనం ఎత్తురకు బనంగ్సాండకు అది మాత్రమే ఎదుకు అనేసి చెప్పాలి. ఏ చెప్పు కూడినే అలా అంజంగా దాతుపోయింది ఎర్సనే జబిండో బనంగ్సనాతే సైబగామంగాంలో ఇస్రాయిల్ జడం తేనే ఆమస్ తుమ్మగి మరి మాతో బడిగితే ఎత్తిన అంబేన్ ఆమెతే బంగ్సా సాయిలిబి మేంగ్లంగ్ తినవాడే ఎర్సన్ సాయిలిబి మేంగ్లంగ్ తిని బనంగ్సా సాయిలిబి మేంగ్లంగ్ తిని అది కూడా దేవుడు చాలా స్పష్టంగా ఆబ్లింగ్ అయితే దోసలైతే నెగాలే ఆంబేన్ అగాంలే ఎత్తేలే కుడువాయి కుడయించి అగమాన్ కీతుంగన అంబేన్ అంపరా డకోతే మంచి ప్రేమిస్తేనే చూడితేనే వాయుగంజం ఎంత అల్లారు ముద్దు చూపినే కానీ ఓనంజి మండ్రాంజి చెడీలనే చెప్పి ఇసుకీలకు తినడే జా ఇసుకీలు అని నేంతకే ఏదైతే నేత మన సీట్ ఆసేతుంది దేవుడు కూడా అంటారు. ఒకవేళ బంసన అసాయిలండి నేతే మిమ్మల్ని విడిచిపెడితే అంతేనే కాదు బంసన అసాయిలండే ఆంపినంపురా దక్కుతుంది. మంచి వెతికని మీతో ఉంటారంటే మంచి జరిగితేనే మనతో ఉంటారు. ఏదో పసిలంజరండే మంచి చేస్తేనే
అల్లెన్ అంజంప్ర దక్కున బేన్ అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట. కన్నెంపురి అల్లెన్ బోధించేలా భయంసగా ఉంటేనే డకోన కొంచెం అల్లెన్ ఎత్తిబేన్ ఎత్తేది అంటే లేకపోతే సెడాసేతంగా ఇలా అనాలి. ఆ సెడాబేజీ కానీ అలాగే ఆ పనులను ఏం చేయాలంటే వార్నింగ్ పెట్టాలన్నమాట. వార్నింగ్ ఇవ్వాలి, కొంచెం అల్లెన్ కఠినంగా వ్యవహరించాలి. కనుంబ్రి అల్లెన్ చేస్తేనే అబ్బాయి బంగ్సావు ఆగే అల్లెన్ గిత్తాలను తెలిసి రాసేలు బెంజిరే బైతాన్ ఇర్రేం జట్న వాళ్ళు బెంజిరే అరుబ్లేం జట్న వాళ్ళు బెంజిరే లేబున ఆ పాంగెత్తినాలి మొత్తం అనసూయ అయితే వాళ్ళు బెంజిరే. అది ఎలా మారిపోద్ది, అది కనవడాలి మొత్తం ఆ జీవితాలోంచి కలిసిపోయి విచ్ఛిన్నమయ్యి విలువ లేకుండా పోతారన్నమాట. అంతేనా చలన జాగ్రత్త బోధిస్తాడనమాట మంచి తండ్రి. చాలా రెఫరెన్స్ ఉంది అక్కిన వాళ్ళపై. తేనే యోబులు ఇంజరకడో ఎదింతేన్ బంగ్స సరి ఇంతే సెలెక్ట్ చేయాలి గామంగా యోబును తినండి. అయితే గుజరంటే మంచి తండ్రి అనేది ఏదైతే మంచిదో అది మాత్రమే ఎన్నుకో, మంచి దానికి మాత్రం అమ్మ సెలెక్ట్ చేయు అనేసి అంటే ఎంబిండి అయితే అనమాట. తేనే అబ్బాయి తెసనికి కమల 5:21-20 ప్రతి దానికి పరీక్షించి మంచిదానికి మాత్రము నువ్వు తీసుకోవాలి గమనే తెసని కంబోలే డక్కు. తర్వాత అబ్బాయి యోహాను 1 యోహాను పత్రిక 4:1 ప్రతి ఆత్మ నమ్మకూడదు, ప్రతి వాడు నమ్మకూడదు గమనం ఎంజంగ్ బెండే అమ్మ ఎంగ్నావా ఇర్తమ్మి అయ్యా కానీ కొంతమంది జైతే అనే గామంగాంలే ఎక్కువ తిరిగినిస్తారు, విలాసవంతమైన జీవితం జీవిస్తారు. అటువంటి వారు నమ్మకు గంతపడేజా కుని నంబరి తేనే బంగ్సవ్వాన్ అనాలన్నమాట. కనేనే అనగలిగితేనే పిల్లలు కొంతవరకు అల్లెం కంట్రోల్ చేసే అవకాశాలు ఉంటుంది. అంతేనాసన్ తేన దక్కడో అన యాగ్యాతీతగాలబే బోధించగలగాలి. కనోడారన్న అబంగ్సన్ ఐర్సెన్ గలంలో బెండెన్ వాయించి బోధించాలి. ఒకవేళ ఓనంజి ఎంజంగ్ల రప్తీలు బెంజిరేన్ చెడిపోతున్నప్పుడల్లే భరించేది బేపండి పక్కా గాయలు మరి బెండేలు అవై మనరా లింగ్లో అనుకుంటాను, కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. మొన్న వెళ్ళాము కదా తత్తోడి అని మన రమేష్ అబ్బాయి అంజం బుజ్జ కునాని నాకన్నా పెద్దోడు చెప్పినానులే, నాకు బాగా గుర్తుంది. మోయి ఐలెన్ అబ్బారు కొత్త విషయాలు విన్నాను. అవు బాన్ చేతలు అవు బాన్ అయ్యంగా అబ్లింగ్ ఏం జాబిర్నేత అంటే బడే అని నేతిడే లేపు కానీ గొర్జాంగ్ బినా అయితే డకోనే సరి మాలేయర్లు కుసిరంజనం ఆశ్చర్యపోయారు. కుసిరంజి కొత్తగా కదా కుసిరంజనం ఆశ్చర్యపోయారు. అని బాతే అవ్వ అంటే అని ఇక్కడ చాలాసార్లు అర్థలేదు అమ్ముయ్య అయితే అని సైబోజింగ్ అంతే కానీ గయలను చేయడాలప్పుడు గాయలను చేయడాలప్పుడు అంచలో డేమ్జీ కాముతాయి కానీ సైబోయిన అయితే మొన్న బోడాయి అప్పుడు అయితే కుసిరంజాం క్రియరజీ కానీ నువ్వు సైబోజీ అందుకే తిత్తాయాగంతే నామన సైబోజీ కాబట్టి తినమ్తే అన్నారట. అయితే మా ఊరికి ఇప్పుడు వస్తూనే ఉండేవారు. అంతా నేను అవతపర అవి మరి దాదాతాయి అంతా నేను ఇది లైవ్ టెస్ట్మెంట్ కాబట్టి మంచిగా అలా దాదాత ఇంతని కత్తులు రాజు అన్నం ఆనించాలంటే భయ గర్ర ఆని బాత్ ఎప్పుడు తాగేసుకొని వాళ్ళు తిల్లెడ కోలించి అయితే ఏం జరిగిందంటే అక్కడ మా ఊరు రావడము ఇప్పుడు తాగడము కుట్లాడమే అంతే, ఆ రెండు వచ్చు. ఒకసారి కైలాయి భయ గత్తి కైసేలాయి అనమాట. అవునరా అమన్ డాంగడు కదా అబ్బూడి అంపం దకేని గాలదకోతే ಬೇಗುಡಿ ಗೌರ್ ಜಾನ್ಸುತ್ತದೆ ಇರ ಗತ್ತಿ ಕೈಸೇಲಾಯ್ ಅಬ್ಬೂಡಿ ಅಂಪಂ ಗಾಲದ ಅಂತ ಜರಂಗನ ಆತರಾಯ ಇರ್ಕನೈ ಆ ಪೈ ಮಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಅಬಂಗ್ಸಾಲೆ ಕೈಲಾಯ್ అప్పుడు అబ్బాయి గది అబ్బాయి సూమ్ డింపాంగ్ ఇంటర్ తింబరి అయితే కై అవునరా అవన్ ఉవా తంపర కై తింగ్ ఉవా నీకు కని అత్రి గామెతే అయితే అవునరా ఉవానం గాయల్ నేతినోడ గాగం గాయల్ నీతి కాబట్టి కన్యం గాయ నేను అతడే జాలిస్తుందిరా ఆమెను చూసుకొని. చాలా మంచి యవనంలో ఉన్నావు కానీ ఆ యవనంలో ఆమెను అసీరుంగి ఇలాగ పాడైపోతున్నావురా చేడాగై ఆ గమ్లో తెలుగు సేడాయిడో బాగా అలవాటు అయిపోయాను గంబర్ది కొంచెం తగ్గాడు అనమాట. ఏ గిర్జాబని అయ్యి అన్నాను జాతేం సేడాతాయిడో గిర్జాబని ఇలా ఎండగా ఖచ్చితంగా అమ్మ సేడాతే బంగ్సాతంగా ఆ గమ్లా జాడితే గిర్జాని అయితే అసలు ఆలుందాక గలమా అన్యంగా సత్త గాయలు అయితే
వాళ్ళు నెంజనంజం కానీ బాబేంజి గలం కదా అది నేర్పించాను అయంజంలో అయ్యాను నిజంగా లేదానే యాక్షన్ అయితే దాన్ని అయంజంలో ఆయన ఏమయ్యారంటే పూర్తిగా గలమంగళంలో కెనోల జనం గలం చెరితే అప్పటికి నేను కేరళ వెళ్ళిపోయాను ఆయర్రేనాñen నాని ஞாங் boy legam landang lena wa setel ayiranya కేరళ setel ayiranya ஞாங் boy legam landang lena yaite ayiranya yeraite ga magalam nete yeraite boy jettanu man bagunde are libano ஞாங் boy dingai gam to bangsgai are gayela nagam nanya etu gayelna kinolte na nyangan tikta igame నాకు ఆశ్చర్యం అయిపోయాను కేవలం నాలుగు తెలియదు కుని నా మార్పు నిజంగా ఇల్లే కుంక సిరంజిలాప ఆ సిమిలింజి అయిరంజి అసలు గాయలు నాకు ఇల్లంజి ఆశ్చర్యం అయ్యారట వీడు ఎలాగ మారిపోయారబ్బా అనేసి మేంగ్లేనేమో ఒక సిరంజి కూడా మైతని చెప్పారు మీ అన్నగా ఇంత అవు పనులప్ప ఒక సిరంజిలో ఆశ్చర్యపోయారు ఇంత అమ్మ అంజనంగా ఆమెతే అయ్యా అంతే అసోడ అంతులా కాకుండా మా అభినేత కామె అమ్మ నేను బడే నేను మరకడెల్లింగ్ గాని ఇంత మాసే మోయిండాలి గాని చూడు ఎంత మార్పు ఇది కనయ్యన అనేది కైన్లే బెంజిరన్ కొంతమంది మారరు నిజ పోంజి జండి నా మారేజండి చూడు బేగడం అనరా బేగడు గొర్జంగా అయితే అంటే నాకు జాలి వచ్చి గత్తికి తీర్చడం ఇయ్యన్నమ్మా అంతే ఈయన అంటే దేవుడే మార్చాడు కానీ గత్తి ఇంకా అయ్యన్నా అని నాకు అమ్మాయి పొంగ అయ్యా కానీ తారు జనం కనే నేగోయ్ కనయ్యన అనేది ఉండాలి ఇంత నచ్చరితేనే మంచి తండ్రే ఏం చేస్తారు తిడతారు అన్నమాట ఇంజన లో ఇంపరంగా ఆగాంగం అప్పేసి ఇంపరంగా ఆగాంగం పసిలో ఆకైపోయినట్టయితే ఒకవేళ అవకాశం ఉంటే గత్తి డూడుడంగా బాధ కాకుండా శనత్తో బాధ అతుబ్బెంజిన అయితే కొంచెం అపారాబేండి అయితే కంబోళ్ళు ఏంటో కొన్ని గాయాలే లోపల ఉన్న మూఢత్వం మూర్ఖత్వం పోద్దట గాయాలు వస్తాయని పిల్లలు ఇంత నచ్చలే పసిలే ఎంజంగ్ మరం తుబ్బాజి గామెతి గామ్లే గతికి అతత్ చేయగంగా మామూలు కొట్టాలి భయపెట్టాలన్నమాట ఇది బోధ పద్ధతి కానీ మంచి తండ్రి పద్ధతి ఆ దేవుడు కూడా అలాగే అటువంటి పద్ధతే వాడుతున్నాడు అనమాట ఇప్పుడు కూడా అంతేనా సార్ తనిమిదంకి నా బాంతా బాగుంటుంది జైతాన్ అన ఊంచి అతైతే అతడు పరీక్షిస్తాడు టెస్ట్ చేస్తారన్నమాట టెస్ట్ ఎలా చేస్తారు చూడండి జకరియా 13:8-9 లేంగండి యేసు అంతటా జనులలో రెండవ భాగం గలవారు ఎగవేయబడి సత్తులు మూడవ భాగం వారు శాసింతులు ఆ మూడవ భాగమును నేను అగ్నిలో నుండి ఎండిని తీసి శుద్ధపరిచినట్ల శుద్ధపరచును బంగారును శోధించినట్ల వారిని శోధించును వారు నా నామమును బట్టి మొరపెట్టిన నేను వారి మొరను ఆలకించును దాని కితుం గామెతిండో ఏతిగం గామెతినంటే కనుడారు నా కూటు ఎన్ని భాగాలు చేస్తాడట 3 ముక్కులు చేస్తారంట యాగు వంతు మేతి యాగు వంతు అమన్ రాజీ అనబాగు వంతు ఎత్తిరెత్తగలంపం కొన్ని అనబాగవంతు పూర్తిగా కియతే జాగ్రత్తగా మీతంటే పాపంలో పడిపోతారు శోధన జయించలేరు అన్నమాట కానీ ఉడారణ ఐర్శైలిగా మైలేజ్ చేతిజి అటువంటి వారే సస్తారు గమగంలే చాలా క్లియర్గా ఇక్కడ రాయబడింది కినొడతాయి సౌరాంబాతే డెజి ఆశూడంగంలా 13:8-9 కదా అంటాను పంచాలే సౌరాంబాత్ కినొడతాయి గమంతువం గమతే కూడ్ దేశాన్ యాగి తనుబ్ లేగన్ భారత్ మన్రాంజీ కనీ తేజీ కుటుంబ దేశ నగరంగం అయితే ప్రపంచం యావత్ ప్రపంచం 3 వంతు చేస్తారన్నమాట ఆ 3 వంతులో 2 భాగం అమన్ రాజు పూర్తిగా ఏమవుతారు కనీ తేజ గమగం తెనండి తర్వాత బార్ కల్ మిత్తు ఆమెంగ్ మరంజీ అడో నేను తుంజింగ్తాయ్ కమ్మిత్తు ఆమెంగ్ మరంజారం అయితే తగ్గామైతే తుంజింగ్తాయ్ అంటే కానీ కయ్యిలే జాగరంగా మామన్ రాజు పోతే పాపంలో పడిపోయారు అగరంగా మంచి తెలియదు చెడు తెలియదు ఇష్టానుసారంగా జీవించడం అయితే మంచిగా ప్రవర్తించేవారు కూడా ఏముంది తనుంజిండకు నమ్మ అనుకోవచ్చామని ఎందుకు సైతానుండకు ఎందుకు సినిమా హాలండకు
ఎందుకు అలిండకు అంటాము గంత పడేజా బొమ్మను అన్నారట భక్తుడే ఇంకే సినిమా నాకు ఎగ్గిజాయి బిండో సీంగన్ ఆడంబ సినిమా హాల్ ఉండకు కాబట్టి వెళ్ళిపోతుంటాను అన్నాడట ఏదట సినిమా అగ్గిజాయి బిండో సినిమా హాల్ దగ్గర గుందానికి వెళ్తాను అన్నాడట కూన అయితే నగరంగం అయితే ఆడు దేవునికి భయం లేదు దేవుని బతం మీద ఎంత దగ్గరగా ఉన్నాయి కానీ చూడడు అయితే కూని అడుకుని వస్తేలే మనం మంచికే చేస్తుండాలి కదా పరీక్ష ఉండాలి కాబట్టి ఉండాలి మరి తేన కూడా అయ్యే బీరు సీసాంచి ఉండాలి కానీ తాకుడు గనులు అయితే అది టేస్ట్ అన్నమాట ఇంత మేలే కానీ యాగివంతు లేగా భాగవంతు అమ్మద కయ్యేలే జాగరంగా కొన్ని ఆకర్షణీయమైన గాసాలు లేగా జుంపో లేగా జుల్లిడి లేగా విచ్చలవిడిగా అనెండుం లేగా పడిపోయారన్నమాట మరి బంసా గాడుకోతే నేను జామర కూడా టేస్ట్ కానీ మనరాన్ని అగ్రులేని జామరేత మేలంటే అంటే ఏం క్రీస్తు మరి జై తేత అయ్యర్బా జై తేన అయ్యర్బా జై శివ నాగిబా ఏదో సేలే ఆ నింబర్ అయితే ఎతే పిండి అయితే జొల్డా పిండారు కానీ కనాజినోల్డాజీ ఏం చేయాలి వీళ్ళు జయించాలన్నమాట కునిన్న రానాన్ రూపాన్ని ఎలాగైతే బనాలండే అంటే మన కన ఎదుగంచి మెరిసేటట్లు చేస్తుందో కునిన్ని కనాకుంటుకుని ఆడుకోతున్న ఆ తర్వాత మన గలువులం అన్నది విలువ వస్తుంది గలువులు అయితే పడిపోకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి కనాకుడ్డుబని ఎందుకు సోనమన్ ఇయ్యేలా సరే అనుకుంటాం కానీ చంపకూడదండి చంపతే కానీ అల్లే బంగ్సామర్ నగిబ్బే ఇర్సేమర్ నగిబ్బే పింతూమర్ నగిబ్బే అది రువాంగ్ రాజ్యంలో జరగాలి చెప్పు రువాంగ్ రాజ్యంలో ఆ ఎత్తుకున్నాయం లేగా సోనం నోనిత్తిరకువే కినోరాయిలకు నిత్తిరకు కాబట్టి అందరూ పరిశుద్ధులు అవుతాం నమ్ము సోనమ ముంబాలేండ కాబట్టి పింతూ మరండకు గయలు మరండకు జుండుడా మరండకు కనాకుడ్డుబని అమరాజుడకు ఏ చెప్ప కునిన్నే అమన్ రాలింగ్ చేతులే రణానుంబరి పుట్టుకు రావాలి గామంగా దేవుని యొక్క ఉద్దేశం అంతేనే టేస్టింగ్ అన్నమాట అయితే అలా పసిలు ఏం చేయాలి టేస్ట్ చేయాలి కాబట్టి బంగ్సవ్ అని ఎలా టేస్ట్ చేస్తారంటే బయట ఏరితేనే ఇక్కడ పని చేయాలి గెలవలు అయితే బైరా ఏరితేనే ఒక నమ్మి గిర్జాబాని ఇవ్వండి అయితే గిర్జాబానిలోనే జాగ్రత్తగా కూర్చోవాలి లేకపోతే పోతే అప్పును తాజీ అనేసి కూడా కండిషన్ పెట్టాలి గెలవలు అయితే అప్పుడే అని తండ్రిని అప్పజెండకోతే మేము మరండకోతే గసియా మరండకోతే అవన్నీ కలవకుండా మంచిగా వెళ్ళి కూర్చోవాలి గామంలో అల్లనే అయితే పెట్టి అయితే చెప్పాలన్నమాట అప్పుడే ఒకవేళ ఏనేగో అండం ఓలా ఓంగర్ సరిగా అడ్డుకోనగా ఎవరు చెప్తే ఇంటికి వచ్చినప్పుడు శిక్షించాలి అప్పుడు పజంజి మారే అవకాశాలు ఉంటుంది అంతే చల్ తిరిగి కితున బాత బాంతించి అల్లం గిట్ల పోతేనే కంబోలేగంట బంగ్సవ్ అని ఏం చేస్తారంటే ఆ బయటే శిక్షిస్తాడు బంగ్సవ్ అని ఏం చేస్తారంటే రెండోది కంట్రోల్ పెడతారు అదుపులో ఉంచుతారు అనమాట బంగ్సవ్ ఏం చేస్తాడు కానిపోయింటే అనవ్యాతే బోధిస్తాడు బంగ్సవ్ ఏం చేస్తాడు కానిపోయి అనవుంజాతే ఏతమేతే పరీక్షిస్తాడు అనమాట అని తేనె చేతులు తేనె చేసే అంటే చెయ్యాలి అది బరువుని అంటే వెళ్ళిపోవాలని ఎక్కడ తిరగకూడదు అది పరీక్ష అన్నమాట గలులైనే అంత నష్టం అబాంత బాంతించి కనవడాలే కానీ ఎటువంటి తల్లిదండ్రులు ఎక్కువైపోయారంటే అల్లారు ముద్దులు గనులైతే అల్లారు ముద్దులు తల్లిదండ్రులు ఎక్కువైపోయాయి చేడు ఎక్కువైపోతుందని నమ్మి భారం సంఘాల ఎందుకు విలువ లేకుండా పోతుందంటే అల్లారు ముద్దు పాస్తర్లు ఎక్కువైపోయారు గయలినవ్వడం కానీ అధికారం మాత్రం కంపల్సరీ రాజు రావాలి ఎతుగా తగిలేప కాసాలను పర్వతే జుండుడిని పర్వతే ఏవి చేయవలసింది చెయ్యండి కానీ ఆదివారం రోజు మాత్రం అందరూ అబ్సెంట్ లేకుండా వచ్చాండి గామంగాంలే ఆంజనంగా మర్జకుడు ఉన్నారు అందుకే రెండు పాడైపోతుంది తిరుమల బాగుంతా బాగుంటుంది కనేనే గోయ్ ఆంజనంగ రాంబేన్ నేను బోడాలా ఎండే చెడిపోతామని కనేనే గోయ్ అవ్వాయం జీ బిరిండాలి కొన్ని పద్దెనిమిది చెడిపోతారని ఎందుకంటే అది బైబిల్ పద్ధతి కాదు కనవడాలి నేనే గోయ్ పాటించగలిగితే ఆన్లైన్ జిడేన్ బంగ్సాన్యమని యాంగ్లంజి బోడాలంతేనోడా బోడాలంగే అలానే ఆన్లైన్ జిడేన్ బోడాలెన్ జిడేన్ ఓలా బంగ్సాగే మ్యాంగ్లెన్ జిడేన్ ఆనించి పాటు ఉంటాము కానీ జంగడడా గవు ఆన్లైన్ పరిశుద్ధంగా జీవిస్తే ఏకంగా ఆసువుని ఉరుంలంతే డక్కులంతేనండి ఎంత సరే తినమిండా కీతున బాంత బాంతించి వాయుగం చింపురి అల్లేం బ్రతకాలే సన్నామరం జామాన్రా తర్వాత
వాయింగంజి కంబోల్ నేతిగా అయితే ఆ విధంగా పాటించగలగాలి. ఆమె సక్కై బంగ్స వండే ఎత్తిబిండి అయితే అన్నాడో శిక్షించాలి. ఆమెని సక్కై ఓడేన్ ఎత్తిండి అయితే అన్నాడో కంట్రోల్లో పెట్టాలి. ఆమెని సక్కై ఓడేన్ అన్నాడో బోధించగలగాలి. చెప్పు ఆమెని బంగ్స ఓడేన్ అన్నాడో పరీక్షించాలి. ఓన్ ఇయర్ ఎత్తిండే ఓన్ ఇయర్ ఆమెను ఆపసేపెత్తిన ఆభరణలు మెత్తిన ఎందుకు చేయలేదు అని అడగాలి. అప్పుడు పసిలంజి బాగుపడతారనమాట. మార్కులు కూడా బంగ్సాల పంగ అయితే ఎందుకు మార్కులు రావు, ఇతే పని ఊసేడే ఇతే పెండుంగే అది కూడా అడగాలి. ఏం చెప్పండి బారన్ బంగ్సాల కినోలం గలంలో ఏ రాయిన అప్సిజ్జి అదొక పద్ధతి. ఆ గలం అయితే మనం ఏమి చేయలేము, కొట్టినే తిట్టినే చదువు తెలియదు కాబట్టి ఏం చేయలేదు. కానీ బంగ్సాల ఇంగ్లీషు హిందీ అన్నీ బాగా చదివి మాట్లాడప్పంగా అనుకో బోధ తప్పు, పసిజన్ను తప్పు. కాబట్టి పసిజన్ తప్పు చేస్తే మనం సరి చేయడానికి మనం ఉన్నాం. అదనమాట కన్నెంబరి అలా పసి జడం చేయాలి. అలా మంచి తల్లిదండ్రులుగా దేవుని దృష్టిలో కనిపించాలి. అది కనాబెర్నాంజీ దీన్ని బాగా పసితేనా కంబెర్నా గల్లూరి బెంగ గమనితేనా కంబెర్నా సలకి కూటు బిల్లల నుంచి అయితే కూటు బిల్ల